ये ज़मीं मेरे लिए है, आसमां मेरे लिए, ये ज़मीं मेरे लिए है, आसमां मेरे लिए। और है मसरूफ़ खिदमत कुल जहां मेरे लिए, और है मसरूफ़ खिदमत कुल जहां मेरे लिए। बरगबर मेरे लिए है, हर समर मेरे लिए, बरगबर मेरे लिए है, हर समर मेरे लिए, हर चमन मेरे लिए, हर गुलसिता मेरे लिए, हर चमन मेरे लिए, हर गुलसिता मेरे लिए। है कि मेरे दम से है इस बज़्म आलम का फ़ुरूग, एक मेरे दम से है इस बज़्म आलम का फ़ुरूग। वक्त खिदमत है ये सब कानू मका मेरे लिए, वक्त खिदमत है ये सब कानू मका मेरे लिए। मेरे हस्ती में है मुज़मर हस्ती आलम का राज, मेरे हस्ती में है मुज़मर हस्ती आलम का राज। है ये सब ईजाद शूरे कुन फका मेरे लिए, है ये सब ईजाद शूरे कुन फका मेरे लिए। अरे क्यों ना हो रोज़े अजल से हो चुकी तक़सीम कार, अरे क्यों ना हो रोज़े अजल से हो चुकी तक़सीम कार। मैं हूँ मालिक के लिए और कुल जहां मेरे लिए, मैं हूँ मालिक के लिए और कुल जहां मेरे लिए। ये आसमान आमार जन्य बनाइছেন, जमीन आमार जन्य बनाइছেন, পাহাড় আমার জন্য বানাইছেন, নদী নালা আমার জন্য বানাইছেন, খাল বিল আমার জন্য বানাইছেন, সূর্য আমার জন্য বানাইছেন, চন্দ্র আমার জন্য বানাইছেন। মাইহুমা আর আমাকে কার জন্য বানাইছেন? মাইহু মালিক কে লিয়ে, আমাকে আমার মালিকের গোলামির জন্য বানাইছেন। তো কি হবে? কুল জাহা মেরে লিয়ে, মাইহু মালিক কে লিয়ে আবার কুল জাহা মেরে লিয়ে। আমি যদি আমার মালিকের জন্য হয়ে যাইতে পারি, আমি যদি আমার মালিকের গোলাম বইনা যাইতে পারি, তাহলে সারা দুনিয়া আমার গোলাম বনে যাবে। ওয়াল ওয়াজনু ওয়াল আদলু ওয়াল ফাদলু ওয়ান নাজমু ওয়াল আজমু বিল জজম বিওয়াহদাতিহি বিকিবরিয়াইহি বিসুলতানিন ওয়া বিইলানিন ওয়া বিইতকানিন ওয়া বিঈমানিন ওয়া বায়ানিন ফি ফুরকান। وحده لا شريك له، وحده بوحدة واحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا منازر له ولا جلد بلد ولد جسد رسوى جزوى نزوى عزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا منازر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وآياته وعاداته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونكي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدرالنا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي في الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم तेरे महबूब के या रब शबाहत लेके आया हूँ तेरे महबूब के या रब शबाहत लेके आया हूँ हकीकत उसको तू कर मैं सूरत लेके आया हूँ हकीकत उसको तू कर मैं सूरत लेके आया हूँ ना अज़मत लेके आया हो ना शौकत लेके आया हो ना अज़मत लेके आया हो ना शौकत लेके आया हो मोहब्बत लेके आया हो मोहब्बत लेके आया हो मोहब्बत लेके आया हो मोहब्बत लेके आया हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहुर दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया जे महान रब्बे करीम रब्बे कायनात আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের ঘর মসজিদে আগে আগে আসবার বসবার কিছু কথা বলবার শুনবার তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য অন্তরের অন্তঃস্থল হতে শুকরিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ মুহতারাম হাজিরিন প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে চারটা চাহিদা প্রত্যেকটা মানুষের প্রতিটা মানুষের জীবনে চারটা চাহিদা এগুলোর বাদে অন্যান্য জিনিসের প্রতি কারো চাহিদা থাকে কারো চাহিদা থাকে না কিন্তু এই চারটা জিনিসের প্রতি সবার চাহিদা থাকে এক নাম্বার চিরজীবন দুই নাম্বার চির যৌবন তিন নাম্বার চির সুস্থতা চার নাম্বার চির শান্তি চিরজীবন চির যৌবন চির সুস্থতা চির শান্তি কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়াতে আমাদের কাউকে এই চারটা জিনিস দান করবেন না তবে দিবেন চারটা জিনিস দিবেন কিন্তু চিরটা বাদ দিয়ে দিবেন চিরজীবন দিবেন না শুধু জীবন দিবেন চির যৌবন দিবেন না শুধু যৌবন দিবেন চির সুস্থতা দিবেন না শুধু সুস্থতা দিবেন চির শান্তি দিবেন না শুধু শান্তি দিবেন কিন্তু এই চারটা জিনিস আমরা কোথায় পাবো বলে রব্বে করিম যদি আমাদেরকে জান্নাত দান করেন ওই জান্নাতের মধ্যে চিরজীবন চির যৌবন চির সুস্থতা চির শান্তি আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে দিবেন আমরা যখন জান্নাতে যাব তো জান্নাতের এত এত নাজ ও নিয়ামত দেখতে 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 বান্দা আশঙ্কায় পড়ে যাবে হায়রে যদি আমি আবার অসুস্থ হয়ে যাই তখন করব কি যদি আমার যৌবন শেষ হয়ে যায় তখন করব কি
যদি আমার হায়াত শেষ হয়ে যায় তখন করব কি? যদি আমি বুড়া হয়ে যাই তখন করব কি? জান্নাতীরা মাঝে মাঝে এই আশঙ্কায় পড়ে যাবে। জান্নাতীরা যখন এই আশঙ্কায় পড়ে যাবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তখন জান্নাতীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এক ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়াবেন, ইউনাদিল মুনাদি ফিল জান্নাহ ইন্না লাকুম আন তাসিহু ফালা তাসকামু আবাদা ওয়া ইন্না লাকুম আন তাহইয়াউ ফালা তামুতু আবাদা ওয়া ইন্না লাকুম আন তাশিব্বু ফালা তাহরামু আবাদা ওয়া ইন্না লাকুম আন তানআমু ফালা তাবআসু আবাদা। কারো জবান যেন বন্ধ থাকে না, চিল্লাই বলি না সুবহানাল্লাহ। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, এক নাম্বার ঘোষণা দেওয়াইবেন, ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়াইবেন, ইউনাদিল মুনাদি ফিল জান্নাহ ইন্না লাকুম আন তাসিহু ফালা তাসকামু আবাদা। ও জান্নাতীরা, তোরা যারা জান্নাতে আসছ, জান্নাতীরা শুইনা নাও, শুইনা নাও, তোরা আর কখনো অসুস্থ হবি না। তোদের মধ্যে আর কখনো অসুস্থতা আসবে না, তোদের মধ্যে আর কখনো দুর্বলতা আসবে না, তোদের মধ্যে কখনো সকম আসবে না। ওয়া ইন্না লাকুম আন তাসিহু ফালা তাসকামু আবাদা। তোদের মধ্যে কখনো সকম আসবে না, তোদের মধ্যে কখনো ক্লান্তি ভাব আসবে না, তোদের মধ্যে কখনো দুর্বলতার ভাব আসবে না। ইন্না লাকুম আন তাসিহু ফালা তাসকামু আবাদা। তোদের মধ্যে আর কখনো ক্লান্তি আসবে না, তোদের মধ্যে আর কখনো দুর্বলতা আসবে না। খাসি একসাথে কয়টা খাবি খা, হাট বলক হবে না। গরু একসাথে কয়টা খাবি খা, অ্যালার্জি হবে না। মিষ্টি একসাথে কয় কেজি খাবি খা, ডায়াবেটিস হবে না। মদ, জান্নাতি শরাব, জান্নাতি মদ কয় বোতল খাবি খা, মদের কারণে মাতলানু ভাব আসবে না। দুনিয়ার মদ খাওয়ার পরে, দুনিয়ার মদ খাওয়ার পরে বউকে গিয়া বলে, শাশুড়ি তুমি কেমন আছো? দুনিয়ার মদ খাওয়ার পরে শাশুড়িকে গিয়া বলে, বউ তুমি কেমন আছো? কিন্তু জান্নাতি, জান্নাতি মদ যে যত বেশি পান করবে, জান্নাতি শরাব যে যত বেশি পান করবে, যে যত বেশি পান করবে, যা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মহব্বত আর মারেফতের সাগরে তত বেশি ডুব দিবে। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, তো মানলাম চির সুস্থতা পাবো, মানলাম চির সুস্থতা পাবো, কিন্তু যদি আবার আমাদের মরণ হয়ে যায়, যদি আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মরণটাকে দুম্বার আকৃতি বানাইয়া, মরণটাকে দুম্বার সাজে সাজাইয়া জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে আইনা ওই দুম্বাটাকে জবাই করে দিবেন। আর ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়াইবেন, ওয়া ইন্না লাকুম আন তাহইয়াউ ফালা তামুতু আবাদা। ও জান্নাতীরা, মরণেরও মরণ হয়ে গেছে, তোদের আর কখনো মরণ হবি না। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, মানলাম চির সুস্থতা পাবো, মানলাম চিরজীবন পাবো, কিন্তু যদি আবার বুড়া হয়ে যায় তো কি হবে? এই এখানে বুড়া কারা কারা আছেন? হাত তুলেন। বুড়ারা তো জান্নাত যাইব না, বুড়া গো জায়গা জান্নাত না। আল্লাহ জোয়ান করে জান্নাত দিব, জোয়ান গো জায়গা জান্নাত হবে। আমি বলতেছি দিব না, হে কই দিব। শুনেন, শুনেন, রব্বে কারিম যখন আমাদেরকে জান্নাত দিব, তখন প্রত্যেকটা বুড়াকে 33 বছরের জোয়ান বানাইয়া আল্লাহ জান্নাতে ঢুকাইবে। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই না, শুধু তাই না, পোলাপাইন মানুষ এখানে সব কথা ভেঙ্গে বলা যায় না। বড়রা ইঙ্গিতে বুঝা নিয়েন। আল্লাহ বলবেন, কয় মিনিট চাস? বান্দা বলবে, আল্লাহ দুনিয়াতে 5 মিনিটই টিকতাম না, 1 ঘন্টা দিলে যথেষ্ট, 1.5 ঘন্টা দিলে যথেষ্ট। আল্লাহ বলবেন, না না না, 1 ঘন্টাও না, 1.5 ঘন্টাও না, 2 ঘন্টাও না, 5 দিনও না, 5 রাতও না, 5 বছর না। তোরা এক একজন এক এক বিবির সাথে সময় লাগাবি 52,000 বছর। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, এক একজন এক এক বিবির সাথে সময় লাগাবি 52,000 বছর। তোদের শরীরে ক্লান্তি ভাব আসবে না। আর আজকে আমরা ছুটি কোন নারীর পিছনে?
ও আমার যুবক ভাইরা, ও আমার মুসল্লি ভাইরা, ও আমার দেশবাসীরা, ও আমার সমাজবাসীরা, আজকে আমরা কোন নারীর পিছনে দৌড়াই? আমরা আজকে কোন পরনারীর পিছনে ছুটি? যেই পরনারীর পেট কাটলে 2.5 কেজি ময়লা বের হবে, ঠিক না বেঠিক? যেই নারী 2 দিন ব্রাশ না করলে মাশাল্লাহ দিলে ওইটা মুখের গন্ধ না গোবরের গন্ধ বোঝাই যায় না। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতে আমাদেরকে এমন রমণী দান করবেন, এত সুন্দর সুন্দরী দান করবেন, এত রমণী দান করবেন, ওই রমণীদের মুখের দুর্গন্ধ তো দূরের কথা, ওই রমণীরা মুখের 1 ফোঁটা লালা যদি দুনিয়ার বুকে ছাড়া হয় তো সারা দুনিয়ার মাগরিব থেকে মাশরিক পর্যন্ত, শিমাল থেকে জুনুব পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত পানি মিঠা হয়ে যাবে। শুধু তাই না, ওই রমণীরা এত সুন্দর হবে, ওই রমণীদের জান্নাতি হুরেরা এত সুন্দর হবে, ওই রমণীরা এত সুন্দরী হবে, ওই রমণীদের একটা দাঁতকে যদি 70 ভাগ করা হয়, ওই রমণীদের একটা দাঁতকে যদি 70 ভাগ করা হয়, 70 ভাগের 1 ভাগ যদি দুনিয়ার বুকে ছাড়া হয়, তাহলে ওই 1 ভাগ দাঁতের থেকে এত আলো বের হবে, ওই আলোর সামনে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যাবে, ওই আলোর সামনে সূর্যের আলো নিভে যাবে, ওই আলোর সামনে সূর্যের আলো হার মানবে। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এত নাজ ও নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন। ও বান্দা, ওই জান্নাত কামাই করতে তোর দুর্বলতা কোথায়? ওই জান্নাত কামাই করতে তোমার অবহেলা কেন? ওই জান্নাত কামাই করতে এত উদাসীনতা কেন? রব্বে কারীম যদি আমাদেরকে জান্নাত দান করেন, ওই জান্নাতের মধ্যে এত নাজ ও নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন, ওই জান্নাত থেকে কোন জিনিস তোমাকে দূরে রাখলো? ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম, ও মানুষ সকল, তোমাদেরকে কোন জিনিস রবের গোলামি করা থেকে ধুকায় ফেলে রাখলো? তোমাদেরকে কোন জিনিস ধুকায় ফেলে রাখলো? তোমরা কোন ধোঁকার মধ্যে পড়ে রইলা? ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম, ও মানুষ সকল, তোমরা কোন জিনিস তোমাদেরকে ওই রব্বে কাবার গোলামি করা থেকে বিরত ধুকায় ফেলে রাখলো? তোমাদেরকে কোন জিনিস ধুকায় ফেলে রাখলো? কিসের অভাব? নারী গাড়ির অভাব, ধন সম্পদের অভাব, অট্টালিকার অভাব? আরে এই আসমান তো আল্লাহ আমার জন্য বানাইছেন, এই জমিন তো আল্লাহ আমার জন্য বানাইছেন, এই পাহাড় তো আল্লাহ আমার জন্য বানাইছেন, আমার গোলামির জন্য বানাইছেন। আল্লাহর তো আসমানের প্রয়োজন নাই, আল্লাহর তো জমিনের প্রয়োজন নাই, আল্লাহর তো জান্নাতের প্রয়োজন নাই। এ জমি মেরে লিয়ে হ্যাঁ, आसमां मेरे लिए, ये ज़मीं मेरे लिए है, आसमां मेरे लिए, और है मसरूफ़ खिदमत कुल जहाँ मेरे लिए, और है मसरूफ़ खिदमत कुल जहाँ मेरे लिए। बरगबर मेरे लिए है, हर समर मेरे लिए, बरगबर मेरे लिए है, हर समर मेरे लिए, हर चमन मेरे लिए, हर गुलसिता मेरे लिए, हर चमन मेरे लिए, हर गुलसिता मेरे लिए। है कि मेरे दम से है इस बज़्म आलम का फुरूग, एक मेरे दम से है इस बज़्म आलम का फुरूग, वक्त खिदमत है सबका नुमका मेरे लिए, वक्त खिदमत है सबका नुमका मेरे लिए। मेरे हस्ती में है मुज़मर हस्ती आलम का राज, मेरे हस्ती में है मुज़मर हस्ती आलम का राज, है ये सब ईजाद शूरे कुन फका मेरे लिए, है ये सब ईजाद शूरे कुन फका मेरे लिए। अरे क्यों ना हो रोज़े अजल से हो चुकी तक़सीम कार, अरे क्यों ना हो रोज़े अजल
से हो चुकी तकसीम कार, मैं हूँ मालिक के लिए और कुल जहां मेरे लिए, मैं हूँ मालिक के लिए और कुल जहां मेरे लिए। ये आसमान আমার জন্য বানাইছেন, জমিন আমার জন্য বানাইছেন, পাহাড় আমার জন্য বানাইছেন, নদী নালা আমার জন্য বানাইছেন, খাল বিল আমার জন্য বানাইছেন, সূর্য আমার জন্য বানাইছেন, চন্দ্র আমার জন্য বানাইছেন। মাইহুমা আর আমাকে কার জন্য বানাইছেন? মাইহু মালিক কে লিয়ে, আমাকে আমার মালিকের গোলামির জন্য বানাইছেন। তো কি হবে? কুল জাহা মেরে লিয়ে, মাইহু মালিক কে লিয়ে আবার কুল জাহা মেরে লিয়ে। আমি যদি আমার মালিকের জন্য হয়ে যাইতে পারি, আমি যদি আমার মালিকের গোলাম বইনা যাইতে পারি, তাহলে সারা দুনিয়া আমার গোলাম বনে যাবে। ও বান্দারা, তোরা আমার সাথে নাফরমানি করতে পারিস, আমার আসমান তোদের সাথে নাফরমানি করবে না। তোরা আমার সাথে নাফরমানি করতে পারিস, আমার জমিন তোদের সাথে নাফরমানি করবে না। তোরা আমার সাথে নাফরমানি করতে পারিস, আমার পাহাড় তোদের সাথে নাফরমানি করবে না। তোরা আমার সাথে নাফরমানি করতে পারিস, আমার সূর্য তোদের সাথে নাফরমানি করবে না। তোরা আমার সাথে নাফরমানি করতে পারিস, আমার দিন তোদের সাথে নাফরমানি করবে না। ও বান্দা, আমি দিনকে তোর গোলামির জন্য বানাইলাম, আমি পাহাড়কে তোর গোলামির জন্য বানাইলাম, জমিনকে তোর গোলামির জন্য বানাইলাম, আসমানকে তোর গোলামির জন্য বানাইলাম, পাহাড়কে তোর খেদমতের জন্য বানাইলাম, নদী নালা তোর জন্য বানাইলাম, দিন তোর জন্য বানাইলাম, রাত তোর জন্য বানাইলাম। ও বান্দা, তোকে আমি কার জন্য বানাইলাম? বলে মাইহু মালিক কে লিয়ে আবার কুল জাহা মেরে লিয়ে। আমি তোমাকে আমার গোলামির জন্য বানাইছি, আর পুরা দুনিয়া তোমার গোলামির জন্য। তুমি আমার গোলাম হয়ে দেখো, তুমি আমার গোলাম হয়ে দেখো, সারা দুনিয়া তোমার গোলাম হওয়া শুরু করবে। মেরে মুহতারাম ভাইও, তো জান্নাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সমুদ্র সৈকত দান করবেন, সমুদ্র সৈকত দান করবেন। দুনিয়া তো সমুদ্র সৈকত আছে, কক্সবাজার, তো জান্নাতে সমুদ্র সৈকত আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন। আপনি সমুদ্র সৈকতের পার দিয়ে হাঁটবেন, আর কল্পনা করবেন, চিন্তা করবেন, এত বড় সমুদ্র সৈকত, এটা কার জন্য? এত বড় সমুদ্র সৈকত, এটা মনে হয় আমার মতো ফকিন্নির পুতের জন্য নয়, এটা মনে হয় অনেক বড় আল্লাহ ওয়ালার জন্য। তো এই সন্দেহ দূর করার জন্য এক দারওয়ান ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই, এত বড় সমুদ্র সৈকত এটা কার লাগিয়া? এত বড় সমুদ্র সৈকত এটা কার জন্য? বলে, এটা তো আব্দুর রহমান নামক এক ব্যক্তির জন্য, আমরা তো এই জায়গার পাহারাদার মাত্র। বলে, কোন আব্দুর রহমান? বলে, রামপাশা বাজারের আব্দুর রহমান। আমি তো রামপাশা বাজারের আব্দুর রহমান, আপনি কি রামপাশা বাজারের আব্দুর রহমান? আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল জান্নাহ। তাহলে এই বিশাল সমুদ্র সৈকত তো আপনার জন্য, আর আমরা ফেরেশতারা আপনার গোলামির জন্য। এবার আপনি বলবেন, তাহলে একটু ভিতরে যাই। বলবো, চলেন একটু ঘুরে আসি। আপনি যখন ভিতরে যাবেন, ভিতরে গিয়ে দেখতে পাবেন জান্নাতি হুরেরা, জান্নাতি রমণীরা, জান্নাতি লক্ষ লক্ষ রমণীরা, এত জান্নাতি রমণীরা ওই জান্নাতের সমুদ্র সৈকতের মধ্যে খেলাধুলা করতেছে। তো আপনি বলবেন এরা কার? এই নারীগুলো কার জন্য? এই নারীগুলি কার জন্য? ফেরেশতা বলবে, এই নারীগুলো হলো আপনার জন্য। আপনি যখন ভিতরে প্রবেশ করবেন, ভিতরে ঢোকার পরে গিয়ে দেখতে পাবেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জান্নাতি হুররা, জান্নাতি রমণীরা ওই জান্নাতের সমুদ্র সৈকতের মধ্যে খেলাধুলা করতেছে। এবার আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, এই নারীগুলি কার জন্য? এই নারীরা কার জন্য? তখন বলবে, এই নারীরা কার জন্য? বলে, এগুলা মনে হয় আমার জন্য নয়, এগুলা মনে অন্য কারো বিবি সাহেবা হবে। বলে, না না না, এই নারীরা অন্য কারো নয়, এই নারীরা হলো আপনার জন্য। আপনার যাকে মন চায় তাকে নিয়া আপনার
বাড়িতে গিয়া ফুষ্টি নুষ্টি করতে পারবেন। এবার যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন আমি নারীদেরকে প্রমোট করব কিভাবে? দুনিয়ায় তো নাম্বার খোঁজার জন্য পিছনে পিছনে দৌড়াইতে হয়, দুনিয়ায় তো ইমো নাম্বার খুঁজতে হয়, দুনিয়ায় তো মোবাইল নাম্বার খুঁজতে হয়, দুনিয়ায় তো ফেসবুক আইডির জন্য 3 বছর পিছনে পিছনে দৌড়াইতে হয়, 3 বছর পর জুতার বাড়ি পাওয়া যায়। এখানেও কি এই কাম করা লাগবে নাকি? বলে না না, এটা জান্নাত, এটা দুনিয়া নয়। তুমি শুধু মনে মনে ভাববা, মনে মনে কল্পনা করবা, আর আল্লাহকে বলবা আল্লাহ আমি ওই নারীকে চাই, আমি ওই নারীকে চাই। আর ওই নারী দৌড়ে আইসা তোমার হাত ধইরা বলবে চলো তোমার বাড়ি যাই। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতে আমাদেরকে এত এত নাজ ও নেয়ামত দিবেন, এত এত নাজ ও নেয়ামত দিবেন। আরে জান্নাতের নাজ ও নেয়ামতের মজা যদি বলা শুরু করি তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে, দিনের পর দিন চলে যাবে, রাতের পর রাত চলে যাবে। তবুও জান্নাতি নাজ ও নেয়ামতের মজা বইলা শেষ করা যাবে না। একটু বলি জান্নাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নায়ক বানাবেন, নায়ক কি বানাবেন? নায়ক বানাবেন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন ও আমার বান্দারা তোরা দুনিয়াতে কারা গান বাজনা শুনস নাই, তোরা দুনিয়াতে কারা গান শুনস নাই, তোরা দুনিয়াতে কারা বাজনা শুনস নাই। আজকে আমি তোদেরকে গান শোনাবো, তোদেরকে জান্নাতি বাজনা শোনাইবো। তো জান্নাতীরা বলবে আল্লাহ জান্নাতের মধ্যেও কি গান বাজনা চলবে নাকি? জান্নাতের মধ্যেও কি গান গাওয়ানো হবে নাকি, বাজনা বাজানো হবে নাকি? তখন আল্লাহ পাক বলবেন ও আমার বান্দারা তোরা কারা দুনিয়াতে গান বাজনা শুনস নাই? তখন আমরা বলবো আল্লাহ দুনিয়াতে গান বাজনা না শোনার জন্যই তো, না শুনি না বলি তো আপনার জান্নাতে আসলাম। দুনিয়াতে গান বাজনা শুনি না বলি তো জান্নাতে আসলাম। জান্নাতের মধ্যেও কি গান শোনানো হবে নাকি? জান্নাতের মধ্যে বাজনা শোনানো হবে নাকি? তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন ও আমার বান্দারা তোরা আমাকে খুশি করার জন্য, আমার জান্নাত লাভ করার জন্য, আমার জান্নাতের মেহমান হওয়ার জন্য, আমার জান্নাত কামাই করার জন্য তোরা গান শুনস নাই, তোরা বাজনা শুনস নাই। আজকে আমি তোদেরকে গান শোনাবো না, বাজনা শোনাবো না, এটা কি হয় নাকি? তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গান শোনাইবেন। কি গান রে ভাই? বলে অনেক গান তো আছে, যতটুকু হাদিসের মধ্যে পাইছি আপনাদেরকে বলি। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, তো জান্নাতি হুরিরা গান বাজানো শুরু করবে, গান শোনানো শুরু করবে। কি গান? বলে নাহনুল খালিদাতু ফালা নাবিদু ওয়া নাহনুন নাইমাতু ফালা নাবআসু ওয়া নাহনুর রাদিআতু ফালা নাসখাতু তুবা লিমান কানা লানা ওয়া কুন্না লাহু। আরে দেখ দিয়া বাজনা বাজানো শুরু হয়ে যাবে, বাজনা বাজা শুরু হয়ে যাবে। কি বাজনা? মিউজিক্যাল সাউন্ড বাজানো শুরু হয়ে যাবে। কি এসব? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা গাছ তৈরি করবেন, সাজারে তুবা। নাম কি? সাজারে তুবা, তুবা বৃক্ষ। তখন ওই তুবা বৃক্ষের পাতাগুলা, কোটি 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 পাতাগুলা, একটা মৃত বাতাস আসবে। ওই মৃত বাতাসের কারণে ওই সাজারায় তুবা বৃক্ষের পাতাগুলা, কোটি 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 পাতাগুলা একটা আরেকটার সাথে ঘষা খাইবে। আর আর বাজনা বাজানো শুরু হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাজারায়ে তুবা নামক গাছটা তৈরি করবেন। ওই সাজারায়ে তুবা অর্থাৎ তুবা বৃক্ষ, এক ধরনের মৃত বাতাস আসবে। মৃত বাতাস আসার পরে এক পাতা আরেক পাতার সাথে ঘষা খাবে, লক্ষ কোটি কোটি পাতা ঘষা খাবে, আর কোটি কোটি বাজনা বের হয়ে যাবে। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, এবার
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতে আমাদেরকে নাজু নেয়ামত দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন ও জান্নাতীরা, তোরা যারা জান্নাতে আসছো জান্নাতীরা, তোদেরকে আমি এত 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 নাজু নেয়ামত দিব, তোরা তো আমার জন্য আমার গোলামি করে আমারকে খুশি করার জন্য তোরা দুনিয়াতে আসছো, তোরা দুনিয়াতে আমার গোলামি করে আমার দাসত্বগিরি করে আমার ইবাদত করে তোরা জান্নাতে আসছো। ও জান্নাতীরা শুনে নাও, তোরা আর কখনো বুড়া হবি না। মেরে মুহতারাম ভাই, এদিক দিয়া মিউজিক্যাল সাউন্ড শুরু হয়ে যাবে, এদিক দিয়া হুররা গান শুরু হয়ে যাবে, পুরা জান্নাত কম্পন শুরু হয়ে যাবে। ও মেরে মুহতারাম ভাই, কিন্তু এদিক দিয়া একদল ফেরেশতাকে এমন সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলবে, আসসালামু আলাইকুম ইয়া ইবাদি সালামুন কওলাম মির রব্বির রহিম। ও আমার বান্দারা, আজকে আমি রব্বে কারীমের পক্ষ থেকে, দয়াময় রহমানের পক্ষ থেকে তোরা সালাম গ্রহণ কর। সালামুন কওলাম মির রব্বির রহিম। আজকে তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করো। এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, ও বান্দারা, আমি তোদের সাথে যেই ওয়াদা করেছিলাম, দুনিয়াতে যেই ওয়াদা করেছিলাম, তোমরা তা ঠিকঠাক মতো পাইছো কিনা, আমি সেই ওয়াদা পূরণ করতে পারছি কিনা। তখন দুই ভাগ হয়ে যাবে, জান্নাতি বান্দারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল জান্নাতীরা বলবে, আপনি আমাদেরকে সব দিয়েছেন, আপনি যা ওয়াদা করেছেন আমরা তা হুবহু তা পাইছি। আপনি যেই নাজু নেয়ামতের কথা বলেছেন, আপনি যেই নাজু নেয়ামতের কথা বলার নাজু নেয়ামত দেওয়ার জন্য ওয়াদা দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা পূর্ণাঙ্গ সেই নাজু নেয়ামত পাইছি। আরেক দল জান্নাতি বান্দারা চুপ হয়ে বসে থাকবে, আরেক দল জান্নাতীরা চুপ হয়ে মাথাটা নিচের দিকে ফালাইয়া বসে থাকবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই দলকে বলবেন, কিরে তোরা আমার সাথে আজকে কথা বলো না কেন? তখন ওই দল জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ হুরে গিলমা জতনে নেমত হায় তু, হুরে গিলমা জতনে নেমত হায় তু, সবসে বেহতর নেমতে दीदार तू, सबसे बेहतर नेमत दीदार तू। जन्नत व दोज़ख से या रब क्या करो, जन्नत व दोज़ख से या रब क्या करो, आरज़ू है मैं तुझे देखा करो, आरज़ू है मैं तुझे देखा करो। ও মা রব্বে কাবা, ও আমাদের রব, আমরা জান্নাতে আসছি, জান্নাতে হুর ও গিলমান পাবো, এই জন্য জান্নাতে আসি নাই। জান্নাতে আসবো, জান্নাতের সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করতে পারবো, এই জন্য জান্নাতে আসি নাই। জান্নাতে আসবো, জান্নাতি নারীদের সাথে, জান্নাতি রমণীদের সাথে, জান্নাতি রমণীদের সাথে 52,000 বছর সময় লাগাতে পারবো, এই জন্য জান্নাতে আসি নাই। ও মাওলা, তোমাকে দেখার জন্য আমরা জান্নাতে আসছি, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমরা জান্নাতে আসছি। কই গো মাওলা, এতদিন পর্যন্ত জান্নাতে ঘোরাফেরা করতেছি, কই আপনাকে দেখি নাই তো, আপনাকে দেখি নাই তো। আল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাকে না দেখব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে আমরা না দেখতে পাবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তৃপ্তি হব না। मेरे मुहतरम भाइयों, तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन এখন এই কথা শোনার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার জান্নাতি বান্দাদের আবদার পূরণার্থে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক নূর দিয়ে দেখা দিবেন। আল্লাহ পাকের নূর দুই প্রকার। কয় প্রকার? দুই প্রকার। আল্লাহ পাকের নূর দুই প্রকার, নূরে জালালি, আরেক প্রকার নূর হলো নূরে জামালি। নূরে জালালি গরম নূর, যেই নূর দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মুসা আল্লাহকে বললে, আল্লাহ আল্লাহ আমি আপনাকে দেখতে চাই। আল্লাহ মুসাকে বললেন, লং তারানি মির সাদাজ তুরে মুসা লা জবাব, লং তারানি মির সাদাজ তুরে মুসা লা জবাব। যে আয়াত দুস্ত আয়াত সের পেনে গরদান মাতাব।
কিন্তু মুসা বলল, আল্লাহ আপনাকে দেখব, আমি আপনার নাফরবান্দা, আপনাকে আমি দেখব। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাত্র একটা পর্দা উঠাইয়া দিছেন, সাথে সাথে মুসা আলাইহিস সালাম 40 দিন পর্যন্ত বেহুশ হইয়া পড়ে রইছে। মেরে মুহতারাম ভাইও, আরেক তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই নূর নিয়া, এই নূরে জালালি নিয়া আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, বান্দাদের সাথে, জান্নাতীদের সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করবেন। জান্নাতীরা আল্লাহ পাকের নূরে জালালিকে দেখা একটানা 40,000 বৎসর বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে। মেরে মুহতারাম ভাইও, এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নূরে জালালি দেখানোর পরে আল্লাহ পাকের ঠান্ডা নূর নিয়ে আবির্ভাব করবে। মেরে মুহতারাম ভাইও, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নূরে জামালি নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন। ও বান্দারা, আমি তোদের সাথে এতক্ষণ নূরে জালালি নিয়ে সাক্ষাৎ করেছি, এবার আমি তোদের সাথে নূরে জামালি নিয়ে সাক্ষাৎ করব, ঠান্ডা নূর নিয়ে সাক্ষাৎ করব। যেই নূর নিয়ে আমি হাদিয়ে কুলের সাথে দেখা করেছি, যেই নূর নিয়ে আমি হাদিয়ে কুলের সাথে আমার বন্ধুর সাথে মেরাজের রজনীতে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম, সেই নূর নিয়ে আমি তোদের সাথে সাক্ষাৎ করব। মেরে মুহতারাম ভাইও, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা মাহফিলের আয়োজন করবেন। ওই মাহফিলটা কত বড় হবে তা আমার জানা নাই, তবে মাহফিলের স্টেজটা যত বড় হবে, বলে ওই মাহফিলের স্টেজটা এত বড় হবে, এত বড় হবে, এত বড় হবে, ওই স্টেজের মধ্যে সমস্ত পয়গম্বর উপস্থিত থাকবে। মুহতারাম ভাইও, ওই স্টেজের মধ্যে 2টা কুরসি থাকবে, 2টা চেয়ার থাকবে। ডান পাশের চেয়ারে বসে থাকবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর বাম পাশের চেয়ারে বসে থাকবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মেরে মুহতারাম ভাইও, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এবার ইসরাফিলকে বলবে, ও আমার ইসরাফিল, তুমি আজকে আমার নামের হাম পড়ে শোনাও। আজকে তুমি আমার জান্নাতি বান্দাদেরকে আমার নামের হাম গিয়ে শোনাও। ইসরাফিল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পাকের নামের হাম গিয়ে শোনাইবেন, আর জান্নাতীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, আর বলবে, আল্লাহ দুনিয়াতে তো কত হামদে বাড়ি শুনেছি, কিন্তু এই হামদে বাড়ির মতো তো না। আল্লাহ, ইসরাফিলের কণ্ঠ কি এত সুন্দর, ইসরাফিলের কণ্ঠ কি এত মধুর। তখন আল্লাহ বলবেন, আরে বান্দা, এটাই কি সব কণ্ঠ নাকি? এর চেয়ে দামি কণ্ঠ আছে, এর চেয়ে এটা কি আবার কোনো কণ্ঠ হলো নাকি? তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এরপর দাউদ আলাইহিস সালামকে বলবেন, ও দাউদ, তুমি আজকে আমার বান্দাদেরকে, আমার মেহমানদেরকে, আমার জান্নাতি বান্দাদেরকে তুমি আমার কালাম পাঠ করে শোনাও। মেরে মুহতারাম ভাইও, হযরতে আদম, তখন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বলবেন, ও আল্লাহ, আমি তো কোরআনের হাফেজ নই, আমি তো তোমার কালামের হাফেজ নই, আমি তো জাবুরের হাফেজ, আমি তো জাবুরের হাফেজ, আমি তো কোরআনের হাফেজ নই। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কোরআনের হাফেজ হয়ে যাও। তখন আল্লাহ এই কথা বলা মাত্রই দাউদ নবী কোরআনে হাফেজ হয়ে যাবে। মেরে মুহতারাম ভাইও, দাউদের কণ্ঠ শোনার পরে জান্নাতীরা অবাক হয়ে বলবে, আল্লাহ, এত সুন্দর কণ্ঠ হয় নাকি আবার? এত মধুর কণ্ঠ হয় নাকি আবার? এত চমৎকার কণ্ঠ হয় নাকি আবার? এত হৃদয় ছোঁয়া কণ্ঠ হয় নাকি আবার? তখন আল্লাহ বলবেন, ও আমার বান্দারা, এটা কোনো কণ্ঠ হইল নাকি? হযরত এবার এর চেয়েও 1000 কোটি, এর চেয়েও হাই কোয়ালিটির কণ্ঠ আছে। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের নবীজি হাদিয়ে কুল, ফখর রাসূল, ইমামুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল খালায়েক, আহমদে মুজতবা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন, ও আমার হাবিব, তুমি আজকে তোমার উপর নাজিল হওয়া কুরআন তুমি পাঠ করে আমার জান্নাতি বান্দাদেরকে শোনাও। আমার বান্দারা দাউদের কণ্ঠে এই কুরআন শুইনা যতটা আনন্দ পাইছে, তোমার কণ্ঠে শুইনা তার চেয়ে 1000 কোটি
বেশি আনন্দ পাইবে। কারণ এই কোরআনের জন্য দাউদ মাইর খায় নাই, এই কোরআনের জন্য মূসা মাইর খায় নাই, এই দাউদের এই কোরআনের জন্য ইসরাফিল মাইর খায় নাই, এই কোরআনের জন্য ইব্রাহিম মাইর খায় নাই, এই কোরআনের জন্য ঈসা মাইর খায় নাই। ও নবী, আপনি এই কোরআনের জন্য মাইর খাইছেন, এই কোরআনের জন্য আপনি আপনার দান মুবারক শহীদ করছেন, এই কোরআনের জন্য আপনি মাইর খাইছেন। ও নবী, আপনার মুখ থাইকা, আপনার জবান থাইকা আমার জান্নাতি বান্দারা শুইনা যতটা তৃপ্তি পাইবে, অন্য কারো তেলাওয়াত শুইনা এতটা তৃপ্তি পাবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আদেশে আমাদের নবীজি হাদিয়ে কুল সূরাতুল ইয়াসিন, তার নামের সূরা সূরাতুল ইয়াসিন পাঠ করে শোনাবেন। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, এই নবীজির কণ্ঠ শোনার পরে, নবীজির তেলাওয়াত শোনার পরে জান্নাতীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। আল্লাহ, আমাদের নবীজি, আমাদের হাবিব, আমাদের নবীজির কণ্ঠ এত সুন্দর, এত সুন্দর। আল্লাহ, আমাদের নবীজির কণ্ঠ কি এত সুন্দর, এত সুন্দর, এত মধুর, এত মধুর। তখন আল্লাহ বলবেন, ও আমার বান্দারা, তোমরা কি অবাক হয়ে গেলে নাকি? তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে গেলে নাকি? আরে আরে, আমার নবীর তেলাওয়াত যদি এত সুন্দর হয়, আমার নবীর কণ্ঠ যদি এত দামি হয়, ওই নবীর কণ্ঠ যেই মালিক বানিয়েছেন তার কণ্ঠরা কত মধুর। মেরে মুহতারাম ভাই, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে আমাদেরকে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত কইরা শুনাইবেন। ওই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার নিজের নামের সূরা সূরাতুর রহমান পাঠ করে শোনাবেন। ওই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আর রহমান বলবেন না, বলবেন কি? বলবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের মধ্যে ওই দিন আমাদেরকে পাঠ করে শোনাবেন, আনার রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। ভাইও, ওই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আর রহমান বলবেন না, আনার রহমান বলবেন, আমি রহমান। আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। ভাইও, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করানোর পরে আল্লাহ পাকের পর্দাগুলা সরাইয়া দিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতি বান্দাদের সাথে দেখা দিবেন। এবার আল্লাহ পাক বলবেন, ও আমার বান্দারা, এবার তোমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও, এবার তোমরা নিজ নিজ হুজরায় ফিরে যাও, এবার তোমরা নিজ নিজ কামরায় ফিরে যাও। তখন বান্দারা বলবে, ও আল্লাহ, আমাদের একটা আবদার আপনি রাখেন। বলে, কি আবার আবদার? বলে, আল্লাহ, আপনি জান্নাত আমাদেরকে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ, আমরা আপনাকে দেখার পরে আপনি এত সুন্দর, আপনি এত সুন্দর আমরা আগে জানি নাই, আপনি এত সুন্দর আমরা আগে দেখি নাই। যদি দেখতাম, যদি জানতাম, তাহলে আপনার নামের ওই শুধু ইবাদত করতাম। ও আল্লাহ, আজকে আপনি আমাদের একটা আবদার রক্ষা করেন, আপনি আমাদের একটা আবদার রাখেন। কি সে আবদার? বলে, আল্লাহ, আজ থাইকা আমরা আর আমাদের কামরা ফিরে যেতে চাই না, আমরা আমাদের হুজরায় যাইতে চাই না। আল্লাহ, আপনি এত সুন্দর, আমরা আপনাকে দেখতে চাই, আমরা আপনার সাথে আপনার সামনে পয়রা থাকতে চাই। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সব নাজ ও নিয়ামত দান আল্লাহ আমাদেরকে করবেন। ওই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের মধ্যে কি দান করবেন? এত নাজ ও নিয়ামত দান করবেন। হায় রে, জান্নাতের নাজ ও নিয়ামতের কথা যদি বলতে শুরু করি, জান্নাতের নাজ ও নিয়ামতের কথা বলা যদি আরম্ভ করি, আহারে সময় তো শেষ ছাড়তেও মন চাচ্ছে না, আহারে সময় তো শেষ ছাড়তেও মন চাচ্ছে না। ও মেরে মুহতারাম ভাইও, জান্নাতের নাজ ও নিয়ামতের কথা যদি আলোচনা করি, তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে, দিনের পর দিন চলে যাবে, রাতের পর রাত চলে যাবে, তবুও জান্নাতের নাজ ও নিয়ামতের মজা বলে শেষ করা যাবে না।